नाल जोड़ते हुए गुरु चरनां विखे लवाइए हाजरियाँ। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए, बुलंद गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। माज महला पंजवा। धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया। सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया। धन मूरत चस्से पल घड़ियाँ। धन सो ओए संजोगा जियो। उदम करत मन निर्मल हुआ। हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया। नाम निधान सतगुरु सुनाया। मिट गए सगले रोगा जियो। नाम निधान सतगुरु सुनाया। मिट गए सगले रोगा जियो। वाहिगुरु। ये पवित्र बचन पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज छत्र चबर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उचारण किए हैं। जो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र अंग 99 उपर सुभाएमान हैं। ये लड़ी चल रही सी जदों पंजवें पातशाह महाराज जी ने गुरु रामदास पातशाह जी ने लाहौर तो बुलाया। जिस वेले उन्होंने विआह विच भेजिया सी ते फिर काफ़ी समय बाद बुलाया, विराग पैदा हो गया सी ते विराग विच उन्होंने शब्द लिख के भेजे, चिट्ठियां लिख के भेजियां। मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिल्प करे चातरिक की न्याई, त्रिखा ना उतरै शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जीओ। ते जिस वेले सतगुरु रामदास पातशाह जी नूं अपने पुत्र साडे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के बेबलता का पता लग्या, विराग का पता लग्या, उस वेले उन्होंने बाबा बुढ़ा जी होरां नूं भेजना किया और उन्होंने जा करके उन्होंने लैके आना किया। ते जिस वेले वो आए तो उधरों पिरथी चंद जिहड़ा है ये वड्डा होने के कारण अपने आप नूं गुरता गद्दी का मालक समझदा सी। पर असल विच बाणी विच पातशाह लिखते हैं कि तख्ते साहिब तख्ते राजा सोभ है जो तख्तै लैक होई। वो लायक निकले धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। भावें पिरथी चंद ने बड़ा जोर लाया कि गुरता गद्दी मैनू मिलनी चाहिदी आ, पर सतगुरु रामदास पातशाह जी ने जोग पुत्र नूं ही गुरता गद्दी देनी की। और धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी सतगुरु पिता के हुक्मां नूं बजाउण लगे। गुरता गद्दी ते बैठ के सिख संगतां नूं तारन लगे और अनेकां तरह के नाल शब्द भी उचारण करते हैं, बाणी उचारण करते हैं। जदों लाहौर तो 3 साल बाद आके अपने पिता गुरु सच्चे पातशाह चौथे पातशाह रामदास महाराज जी नूं मिले, सतगुरु पातशाह जी के दर्शन प्राप्त होए। उस समय बड़ी प्रसन्नता सी। सिखां दे पुछण ते कुछ दिनां दे बाद उस खुशी नूं अज दे इह शब्द भी ਜ਼ਾਹਰ करते हैं, दसना करते हैं और धन्नवाद करते हैं समय का, क्योंकि समय का काम है चलते रहना। कदे समा विछाउड़दा है तो कदे समा मिलाउंदा है, ते जिहड़ा मिलाप दा समा है वो वाकई धन हुंदा है। उस समय तो असी बलिहारे जाते हाँ
ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਿਹਬਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੋ, ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਘੜੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਾਗ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਚਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਵਿਰਾਗ ਆਦਿ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਔੜਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਉਚਾਰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰੀ ਆ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲਚੱਸਾ ਨ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀਓ, ਹੋਂ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਦੋਹਿਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ, ਭਾਰੀ ਗੁਰ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦਤੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੋ ਬੋਹਿਥ ਸਭ ਹੋਵੈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਦਸਮ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਹਿਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ। ਇਹ ਦੋਹਤਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਰੁੜਦੇ ਰੁੜਦੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬੇਟੇ, ਲਿਆ ਫੜਾ ਉਰੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੇਤਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਛਾਂ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਜਦ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਪਨ ਚੱਕਿਆ, ਤੋਲਿਆ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣੇ ਗੱਦੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕੌਣ।
ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਉਥਾਨਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਧਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇਤਰ ਪੇਖ ਤਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਿਅਤ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਾਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਆ ਰੇਖ ਪੇ ਕੋ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਤ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਸੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ JCB ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੇ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਓਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਕਤ, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰ ਢੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ 4-5 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਿਰਲੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਰੀ ਜਾਏ ਪਵੰਦੇ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਹੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੱਚ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਧੰਨ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਤਰਿਆ, ਧਨ ਮੂਰਤ ਚੱਸੇ ਪਲ ਘੜੀਆਂ, ਧਨ ਸੋ ਓਏ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਓ। ਮੂਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੂਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਮਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ। ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ ਭਾਈ? 8:15 ਦੇ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹ 15 ਮਿੰਟਾਂ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਿੰਟ ਉਹ ਸਕਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦਿ ਘੜੀ, ਆਦਿ ਹੂੰ ਫਨਿਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ, ਅੱਧੀ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕੇ ਲਾ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਵਿਵੇਕ, ਏਕ ਘੜੀ ਕੇ ਸਿਮਰਨੇ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਇਹ ਘੜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਨ ਮੂਰਤ ਮਿੰਟ, ਚੱਸੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਲ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਲਕ ਹੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 365 ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਫ਼ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ 12-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੱਸਾ, ਪਲ, ਮੂਰਤ, ਘੜੀ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਤੇ ਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਲਕ ਹੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਕਿੰਟ ਕਹਿ ਦਿਓ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਸਕਿੰਟ ਸਕਿੰਟ, ਉਹ ਘੜੀ ਘੜੀ, ਉਹ ਮਹੂਰਤ, ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਧੰਨ ਹੈ ਸਿੱਖੋ। ਧੰਨ ਮੂਰਤ ਚੱਸੇ ਪਲ ਘੜੀਆਂ, ਧੰਨ ਸੋ ਹੋਏ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਗੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਚਾਹੇ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸਮਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਪਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਲੋਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਹੋ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤਪਦੇ ਆ ਨਗੁਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਿਆ ਹਾਂ। ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਦਮ ਕਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ। ਉਦਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਲਾ? ਉਦਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਬਾਪੂ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਮਾਇਆ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਬਾਪੂ, ਕਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਘਰ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ ਗੱਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦੇਣ ਭਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੋ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਉਦਮ ਕਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਔੜਨੇ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ,
कि इस बच्चे नूं मैं तैयार करा गुरता गद्दी की संभालण वास्ते। कहो सतनाम सी। तो जब दूर गए तो उत्थे जाके मन पवित्र होया। विराग दे नाल पवित्र हुंदा, विराग दा पानी धोंदा साडे हिरदे नूं। पढ़ो बाणी इसे विषय ते। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा, जित तन बिरहो न उपजै सो तन जान मसान। शमशान घाट ते शमशान घाट दे विच फसल नहीं उगड़दी। कहो सतनाम, क्योंकि उत्थे अग ही थां थां ते मची हुंदी, सारी धरती सड़ गई चिखावां दे नाल। संस्कार करदियां उत्थे इन्नी मझां दी धरती सारी। उसे तरह ही जिहड़े हिरदे विच हरि दे नाम दा जल नहीं वरसदा, वो धरती वो हिरदा भी शमशान घाट वर्गा ही समझो, जिथे विराग नहीं पैदा होया। जिवें धरती 'च गर्मी वधदी है ना, तो धरती की गर्मी जब वधदी है तो आकाश नूं मैसेज मिलता कि हुण थल्ले मींह की बड़ी लोड़ है। फिर आपां सारे कहने आ किन्नी गर्मी सी, एकदम मींह पै गया। ये परमेश्वर नूं फिक्र है कि थल्ले गर्मी वध गई, उत्तों मींह पावां। इसे तरह ही जदों अंदर विराग वधदा है, फिर किरपा का जल वरसदा है। कहो सतनाम श्री। तो जिहड़े हिरदे विच विराग नहीं पैदा हुंदा, ते विराग विछोड़े तो बिना नहीं पैदा हुंदा। दूर जाके किसी वस्तु नूं अपने प्राप्त कोले है तो उहदा सानूं मुੱਲ नहीं पता। जद पासे चली जावे, हथों निकल जावे, फिर उहदे मुੱਲ दा पता लगदा भी किन्नी महंगी सी। कहो सतनाम श्री। सो इसे तरह ही गुरु अर्जन देव जी वो समा याद करते हैं, कहते जदों उद्यम करदा जीव उदों इहदा मन निर्मल हुंदा है। उद्यम करेंदे आ जियो तो ध्यान दिओ। बंदा पैसे वास्ते बड़ा उद्यम करता है, पर गुरु घर वाल जाण लई उद्यम नहीं करता। चल अज नहीं जाते यार, गड्डी निकल जो, मैं फटाफट उत्थे जाना है। उठिया सदेहा नहीं गा, लेट आप होया है, इधरों कट दिता भी चल गुरुद्वारे नहीं जाते, इधर सर जूगा, माया लैके आनी है। उद्यम करेंदे आ जियो तू, उद्यम कर जीवन बतीत करदिया होया। कमावदे आ सुख पुंच, जिवें माया कमाउण वास्ते भजदा है, सुख आउणगे माया होऊ तां। पर इहदे नाल दूजा काम भी कर ला, ध्यान दियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत, सिमरन भी करिया कर, इधर भी उद्यम करिया कर। जिहड़ा इधरला उद्यम है उहदे वास्ते घंटा को पहला उठना पैना। कहो सतनाम श्री। तो जे उधरों सुनेहा ना उठे तो फिर इधरला उद्यम कटिया जाना, क्योंकि बंदा तरजीह दिंदा है ड्यूटियां नूं, तनखाहां नूं, पैसिਆਂ नूं, सिमरन नूं तरजीह नहीं दिंदा। जदों कि आया नाम जपण लई है, भई प्राप्त मनुख दे हुरीआ, गोबिंद मिलन की एहो तेरी वरीआ, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। उद्यम करत मन निर्मल होआ। गुरु अर्जन देव जी सानू ज्ञान बख्शदे हन, जिका जदों आपां उद्यम करांगे ते साडा मन पवित्र होवेगा। बाबा दीप सिंह जी की अनोखी गल मेरी याद आई। एक दिन धन धन बाबा दीप सिंह जी बाटा मांज रहे आ लोहे का, सरबलोह के बाटियां भी छकदे सिंह खड़े आ, जिथे भी रेता रखिया हुंदा मांजण वास्ते, उत्थे खड़े खड़े मांजी जाते आ। वो बाटे नूं मांजदे आ, साफ करते आ, सुक मांज करके झाड़ते आ, फिर मूँह कन्नी करके वेखदे आ, फिर मांजण लग जाते आ। 15-20 वारी मांजे आ। उन्हां दे पिछे गुरु गोबिंद सिंह जी खड़े वेख रहे हैं। कहो सतनाम सिंह। उन्हां दे समय की गल आ। गुरु गोबिंद सिंह जी मगर खड़े वेख रहे न, ते बाबा दीप सिंह जी वो सुक मांज करी जाता, बाटे नूं मगर ही जाता, करी जाता 10-12 बारी, झाड़ झूड़ के फिर वेखदे ऐ करके फिर लग जाते आ। गुरु गोबिंद सिंह जी कहने, दीप सिंह की करी जाना तू, ये अजे मांजिया नहीं गया? कहना जी नहीं। क्यों की घाट रह गई? 10-12 बारी तेन मांजदे नूं मैं देख लिया, चमक गया पूरा। कहने जी हले चमकिया नहीं। कहते फिर कदों चमकूगा? कहना जदों मैं इस नूं देखदा इहदे विच मैं ही दिसदा, जिन्ना चिर इहदे विचों तू नहीं दिसन लगदा उन्ना चिर साफ नहीं होया। इशारा साडे हिरदे वल है। कहो सतनाम श्री। घट घट मैं हरजू वसै। भांडे मांजदियां, लंगर की सेवा करदियां, केवल भांडे नहीं मांजदे, आपां अपने आप नूं मांजण लई बैठे आ उत्थे। कहो सतनाम श्री। आपे सेवा लाईन, आपे बख्श करे, सबना का माँ प्यो आपे आपे सार करे।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਦਮ ਕਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਭਰਮ ਸਗਲਾ ਖੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ? ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਬਾਟਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20-22 ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੱਢਣਾ ਕੱਤਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਆਦਿ ਆਦਿ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਰੋਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਮਾਂਜ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚੋਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੁੱਧ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲੂ ਨੂੰ 5-7 ਵਾਰੀ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਮਾਂਜੇ ਆ, ਧੋਤਾ ਸਮਾਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇਖ ਭਲਾ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਦਬੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਖੜੂਗਾ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਪੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਧੂਪ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਧੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਧੂਫ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਧੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਰਿੜਕਣੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗਰਮੈਸ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਦਬੂ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਲੱਸੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨੇਤਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੇਤਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ 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 ਰਿੜਕਣੇ ਮਧਾਣੀ ਨੇਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੱਲਦਾ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਾਂ ਹੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਮਧਾਣੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿੜਕਣਾ ਨਾ ਭੰਨਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ, ਵਿਲੋਵਨਾ। ਤੈਸੇ ਐਸੇ ਵਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਰਿੜਕਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਸਤਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਸਤਕਾ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਨਾਸਤਕ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾਸਤਕ ਮਨੁੱਕਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰ, ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਫੁਨ ਨੇਤਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਰਿੜਕਣਾ ਫੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨੇਤਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੈ ਤਾਂ ਮਥੀਐ। ਇਨ ਵਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ, ਇਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ, ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਬਾਟੇ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੱਸੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ
किन्ना चिर साफ किया ते किदें दसिया, जिदे लकड़ा लियाउंदे खूह च डिग पे ते फिर बाहर कढ़िया ते बाहर कढ़ के गले ला के कहने मंझ प्यारा गुरु को, गुरु मंझ प्यारा मंझ गुरु का बोहता जग लंघन हारा। गुरु दसूगा ए द्वारे तोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आ वरताए सी, मत को जाने जाए अगे पाए सी। मेरे प्रीतम जी अगे बख्शिश करते हैं, उदम करत मन निर्मल होआ, हर मार्ग चलत भरम सगला खोया। गुरमत अनुसार हरि दे मार्ग रामदास पिता ने जिवें कहा सी मैं उवें कीता। मैनू कहने विआह भी चलिया जा, मैं चलिया गया। मैनू कहने वापस नहीं आना, सदे बिना मैं आया नहीं। सिखो ये है गुरु दे हुक्म अंदर चलना। हर मार्ग चलत भरम सगला खोया, ते जिदे गुरु की दया हुई मैं उस समय तो बलिहारे जावा। धन सो बेला जित मैं सतगुर मिलिया, सफल दर्शन नेत्र पेख तरिया। जदों बाबे बुढ़ा जी होरां नूं भेज के मैनू वापस सद्दिया कृपा करके, फिर की कीता पता? बुला के गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी नूं ਉਹ नाम की दात जिहड़ी अमरदास जी नूं 12 सालां बाद मिली सी, गुरु अंगद देव जी नूं लंबा समा सेवा करके मिली सी, रामदास जी नूं लंबा समा गोइंदवाल सेवा करके जिहड़ी दात मिली सी, अज वो अर्जन देव जी नूं दित्ती आ। नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो। हाँ, गुरता गद्दी दस्तार देती, पग दिती, बख्शिश की, वो नाम की दात, नाम की जोत, नाम का दीवा गुरु अर्जन देव जी के हिरदे विच रख दिता। अज कहो सतनाम सी। जिस दिन मैं फिर आया बापू कोले मुड़ के, सतगुर ने मेरे अंदर नाम का खजाना रखे, दृढ़ाया पक्का कर देना, मेरे अंदरों नाम का खजाना रख दिता। बस वो जेडे मैनू दुख सीगे बराग वाले विछोड़े वाले खत्म ही हो गए, मिट गए सगले रोगा जी। एक दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। इन्हां चारां दुखां की दवाई किसे कोले नहीं गुरु तो बगैर। विछोड़ा भी गुरु खत्म करूगा, जमा तो भी गुरु बचाऊगा। ऐसियां बीमारियां हो जांदियां जदों डॉक्टर हथ खड़े कर जाण, उन्हां बीमारियां नूं भी गुरु तोड़दा, जिवें हर कृष्ण ने दिल्ली दीयां बीमारियां तोड़ियां। को सतनाम श्री। टुटदी नहीं सी किसे तो वह बीमारी जदों उस वेले चेचक पई सी। अज भी जिथे गुरबाणी चलदी उत्थे करोना वर्गियां बीमारियां नहीं आउणगियां। भरोसा गुरु ते होना चाहिए। को सतनाम श्री। जे सिमरन करोगे वाहिगुरू मंत्र दा तो ये बीमारियां रोग टुट जाणगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे, जदों गुरु दे नाम का खजाना दिता, जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग। शरीर बीमार रहिंदा होवे, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, गृहस्थी कम्मां दे विच फसिया होवे, कम विगड़दे होण, कोई साथ ना देवे। जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग। गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे हर कदे सोग। गौण करे चहो कुंट का, चार छपेरे भजदा, इधर भी हथ पै जे इधर भी पै जे, किते पैंदा नहीं। कहो सतनाम श्री। गौण करे चहो कुंट का, घड़ी न बैसन सोए ओ भलिया। चित आवे उस पार ब्रह्म, मन तन मन शीतल होए। कहो सतनाम। नाल दी नाल शांति आ जाऊगी। जदों गुरु नाल जुड़न लग पिया ना, तेरे काम भी होण लग जाणगे। कहो सतनाम श्री। प्रीतम जी कहंदे, नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो। हुण की हाल है महाराज? संगतां कहंदियां हुण की हाल है? बस हुण तां सिखो आनंद ही आनंद है। अंतर बाहर तेरी बाणी। हुण अंदर भी उहदी बाणी चलदी है, बाहर भी उहदी बाणी दिखाई दिंदी है। कुदरत विचों बाणी कुदरत विच ही पई सी, पर भगतां ने कनैक्ट कर लिया कुदरत नाल, सारी बाणी चुन ली कुदरत विचों। कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। बीबियां नहीं अज जदों दाल छंडदियां सी, दाल नूं चुनदियां सी, विचों रोड़ कढ़दियां सी ते दाल अड्ड कर लैंदियां, चुक चुक के बैठियां, नाले गल्लां बातां मारदियां, नाले दाल चुक लैंदियां। कुदरत दे विच ही बाणी पई है, और जिन्हां ने कुदरत नाल कनैक्ट कर लिया उन्हां ने विचों बाणी कढ़ लई चुन चुन के।
ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਆ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ, ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਕਾਇਆ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈ ਬੇਦਾ ਕਾਇਆ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ, ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵਨਿਤ ਪਾਈ, ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਿ ਜਾਇਬੋ ਸਭ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਬੜ ਦਾ ਸਿਮ ਜਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਬੜ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਧ ਆਪ ਕਥੀ ਤੈ ਆਪ ਬਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪ ਕਥੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਵਖਾਣੀ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੱਜੂ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਲਾਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਰੱਬ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਾ ਭਗਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਦੇਵ ਪੰਡਿਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਕੁਝ ਜਿੱਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਘਾਹ ਜੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ ਡੁੱਬਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਢੁੱਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ, 5-7 ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ, ਬੱਖੀ ਚਾਪੇ ਹਟ ਗਈ ਮੰਗਣੋਂ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਆਪ ਕਥੀ ਤੈ ਆਪ ਬਖਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਭ ਏਕੋ ਏਕੋ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਭ ਏਕੋ ਏਕੋ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਪੀਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਗ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਉਡਾਣੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਫੂਸ ਡੱਕੇ ਡੌਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਗੰਦਮੰਦ ਸਭ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਵੈ ਉਡਾਣੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਵਰਸਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਵੈ ਉਡਾਣੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ। ਆਂਦੀ ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੈ, ਤਿਹ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕੈ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਪੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਥੀਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਛਕਣਾ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਮ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਨਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ, ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਮਾਲਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਜਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ, ਮੁਝਵੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਗਲਾਫ ਉਹੀ ਦਿਸੂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਕਬੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਥੀਆ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਮ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਆ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ, ਆ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਚੋਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭੇ ਰੰਗ ਨਰੈਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਪਾਵਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਮ ਚੋਜ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੋਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੋਜ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਰੇ ਭਾਈ, माटी का पुतरा कैसे नाचता है, जब कछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਲਾਨਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਥੀਆ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਮ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਕੀਨੇ ਭੋਗਾ ਜੀਓ। ਭੋਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਛਕਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਛਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਾਂਖੀ ਏਕ ਹੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪੈ ਵਸਤਿਕ ਮੰਗੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੁਣੀਆ ਕਹੀਏ, ਮਿਲਿਆ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪੈ ਵਸਤਿਕ ਮੰਗੋ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਗੋ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਲਖ ਵਰੀਆ, ਦਿਓ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਲੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ